خدا کے نام کے ساتھ خدا کے لیے اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم اب کے ساتھ 4 مکاتب فکر کے مطابق انسائکلوپیڈیا آف فقہ کی وضاحت سے تزکیہ کی کتاب کی وضاحت کے تیسرے سبق پر رکے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ملاوٹ شدہ پانی کے حکم کے بارے میں بات کی تھی کہ کیا یہ خالص پانی میں ملایا جاتا ہے یا پھر وہ نجس چیز کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو پانی پاک چیز کے ساتھ ملا ہوا ہو اس میں سے کچھ سے بچنا ممکن ہوتا ہے اور کچھ سے نہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم چوتھے حصے کے بارے میں بات کریں گے، یعنی اس پانی کا حکم جس کا رنگ اب وہ کسی پاک چیز کے قریب ہونے سے بدل جائے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کافور کی لکڑیاں رکھی ہوں، یعنی کوئی ایسی چیز جس پر پانی بہا اور اس پانی کا رنگ اب وہ بدل گیا، کیا یہ پانی اب بھی پاک اور پاک کرنے والا ہے؟ یعنی اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف خود پاک ہے مگر دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ، حنابلہ اور بعض مالکیہ اور شافعیہ میں سے ازہر کے نزدیک ان سب کا کہنا ہے کہ یہ پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے، یعنی اگر پاک چیز پانی میں بالکل گھل نہ جائے اور اس میں تحلیل نہ ہو جائے تو اس صورت میں انسان اس پانی سے وضو اور غسل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پہلا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی صرف مجاورت کی وجہ سے ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی جیسے اپنے کافور کوئی اور چیز رکھی ہو اور پانی اس کے پاس سے گزر جائے، یعنی اس کافور کے اوپر سے، تو اس صورت میں یہ پانی پاک اور پاک کرنے والا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قول مالکیہ کا ہے جو ان کے نزدیک معتمد ہے، اور شوافوں میں بھی ازہر کے مقابلے میں یہی قول ہے کہ یہ پانی پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں۔ اس کو زعفران ملے ہوئے پانی پر قیاس کیا گیا ہے، یعنی جیسے زعفران صابن ملے ہوئے پانی کے بارے میں کہا گیا ہے، اس سے بچنا ممکن ہے، تو وہ اپنی ذات میں پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے والا نہیں۔ لیکن اگر وہ ملنے والی پاک چیز ضائع ہو جائے اور پانی میں گھل مل جائے تو اس صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس پانی کا حکم جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس سے بچنا ممکن ہو، اس بارے میں علماء کے درمیان سابقہ اختلاف کے برعکس اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو حنفیہ امام احمد کی ایک روایت اور ابن تیمیہ کے نزدیک وہ پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک وہ پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں۔ اچھا، اگر پانی اپنی مجاورت سے بغیر ملے جلے، یعنی جیسے تیل کی مختلف اقسام کے ساتھ تبدیل نہ ہو، اور صرف پاک چیزیں جیسے عود، کافور اور عنبر، انہوں نے کہا کہ اگر وہ پانی میں ضائع نہ ہو اور اس میں گھل نہ جائے تو یہ پانی کو اس کی اصل حالت سے نہیں نکالتا۔ یعنی فرض کریں کہ عنبر کافور پانی میں ہے اور یہ عنبر کافور پانی میں نہیں گھلا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ اپنی اصل حالت پر باقی رہے گا، یعنی اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ پانی ہے اور اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بارے میں ہمیں علماء کے درمیان کوئی اختلاف معلوم نہیں۔ دوسری قسم جو کہ دوسرا نوع ہے، نجاست ملے ہوئے پانی اور نجاست ملے ہوئے پانی کا حکم، یہ ہمارے نزدیک 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، نجاست ملے ہوئے پانی کا حکم جب پانی کے رنگ، ذائقے یا خوشبو میں سے کسی ایک وصف میں تبدیلی آ جائے۔ اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب پانی میں نجاست مل جائے اور اس کے کسی ایک وصف کو بدل دے، چاہے وہ رنگ ہو، ذائقہ ہو یا خوشبو ہو، چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ نجس ہی شمار ہوگا۔ اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے فرمایا، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر تھوڑے از زیادہ پانی میں نجاست گر جائے اور اس سے پانی کا ذائقہ، رنگ اور خوشبو بدل جائے تو جب تک وہ ایسا رہے وہ نجس ہے، یعنی یہ پانی جب تک ایسا ہے نجسی ہے۔ اس کا ذائقہ، رنگ اور خوشبو کس وجہ سے بدلا؟ نجاست کی وجہ سے، بالکل، یعنی اگر پانی میں نجاست گر جائے، چاہے وہ دریا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں نجاست گر جائے اور اس سے پانی کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو بدل جائے تو اس صورت میں یہ پانی جب تک ایسا ہے نجس ہی شمار ہوگا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ پانی میں نجاست مل جائے لیکن اس کے کسی وصف میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ پانی کا رنگ، نہ ذائقہ، نہ خوشبو، یعنی مثال کے طور پر کسی برتن میں، مثلا کسی دریا یا تالاب میں گر جائے، اس میں نجاست ہے لیکن نہ تو پانی کا رنگ بدلا ہے، نہ پانی کا ذائقہ بدلا ہے، اور نہ ہی پانی کی بو بدلی ہے، تو اس صورت میں کیا یہ پانی اپنی پاکیزگی پر باقی ہے یا اس حالت میں ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہاں علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ اگر پانی میں نجاست مل جائے اور اس کے 3 میں سے کسی ایک وصف، یعنی رنگ، ذائقہ، ابو میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس علماء کے 2 اقوال ہیں۔
पहला कौल यह है कि हमारे पास उलमा के दो अकवाल हैं। पहला कौल इमाम मालिक रहमाउल्लाह का है, उनसे एक रवायत में मनकूल है और यही मशहूर है, और इमाम अहमद से भी एक रवायत है जिसे उनके बाज़ असहाब ने इख्तियार किया है। नीज़ शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया रहमाउल्लाह का भी यही इंतखाब है, और बाज़ शाफिया जैसे इमाम इब्न अल मंज़िर, इमाम गज़ाली, रुयानी और शाफिया की एक जमात ने भी यही कहा है कि ये पानी पाक है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। यानी उनके नज़दीक असल बात यह है कि अगर पानी की हालत बदल जाए तो वो नापाक हो जाता है, और अगर ना बदले तो फिर वो किस हालत में रहता है, अपनी पाकीज़गी और पाक करने की सलाहियत पर बाकी रहता है। अच्छा, उन्होंने इस पर किया दलील पेश की। उन्होंने कहा कि हमारे पास हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, आ रसूल अल्लाह, हम बरबज़ा अलैहिस्सलाम से वजू करते हैं, जो मदीना में एक कुनवा है, इसका नाम बरबज़ा अलैहिस्सलाम है, और इसमें हैज़ का खून, कुत्तों का गोश्त और गंदगी फेंकी जाती है। यानी बारिश का पानी उन नापाक चीजों को बहाकर कहाँ ले जाता था, कुनवे में। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि क्या हम इस कुनवे से वजू कर सकते हैं जबकि इसमें ये चीजें मौजूद हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। एक रवायत में है, सिवाय इसके कि इसका रंग जायका अबो गालिब आ जाए, और ये रवायत बहुत ही ज़ईफ है। लेकिन इस बात पर इजमा हो चुका है कि अगर पानी का रंग जायका अबो बदल जाए तो वो नापाक हो जाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये लफ्ज थोड़े और ज्यादा दोनों पानियों के लिए आम है, क्योंकि कुनवे का पानी कभी कम होता है और कभी ज्यादा, और ये तमाम नजासतों के बारे में आम है। यानी यहाँ चाहे मुर्दा कुत्ता हो या कोई और मुर्दा चीज हो या कोई भी नजासत पानी में डाल दी जाए, जब तक पानी का रंग जायका अबो ना बदले वो पाक ही रहता है। तो इस सूरत में इस पानी से पाकी हासिल करना जायज है। दूसरा कौल, ये हनफिया का मौकिफ है, और इमाम मालिक से दूसरी रवायत भी यही है। शाफिया के नजदीक भी यही मजहब है, और हिनाबिल्ला के यहाँ भी यही मशहूर है। उन्होंने कहा कि अगर पानी कम हो और इसमें नजासत गिर जाए तो वो नापाक हो जाता है, और अगर ज्यादा हो तो नापाक नहीं होता। यानी उनके नजदीक असल बात पानी की मिकदार कम और ज्यादा होने की है, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कमियत और कसरत की हद क्या है। पानी के कम और ज्यादा होने के दरमियान हद फासिल किया है। इस बारे में उनके दरमियान तीन अकवाल हैं। पहला कौल, जो कि हनफिया का मौकिफ है, यह है कि अगर पानी इस हालत में हो कि इसका कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से तक पहुंच जाए, यानी पानी आपस में अच्छी तरह मिल जाए, तो वो कम शुमार होगा, और अगर उसका कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से तक ना पहुंच सके तो वो ज्यादा शुमार होगा। और हनफी हजरात के नजदीक इसकी मिकदार रकबे के लिहाज से 10 हाथ ज़र्ब 10 हाथ है। अगर इससे कम हो तो वो नापाक शुमार होगा, चाहे इसमें नजासत का असर जाहिर ना हो। यानी उनका कहना है कि अगर इसमें नजासत का असर जाहिर ना भी हो, तब भी जब तक वो 10 हाथ ज़र्ब 10 हाथ से कम है वो नापाक होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसका गहराई वाला हिस्सा हाथ से निकाला जाए, यानी अगर कोई अपने हाथ से इसमें से पानी निकाले और उसके हाथ नीचे तक ना पहुंची तो क्या होगा। नीचे तक यानी कहां तक, जमीन तक। ठीक है। दूसरा कौल, जो इमाम मालिक के इस रवायत के मुताबिक है, यह है कि अगर पानी का रंग जायका अबो बदल जाए तो वो पानी थोड़ा शुमार होगा, और अगर ना बदले तो वो ज्यादा शुमार होगा। तो यहां अगर पानी बदल जाए तो वो थोड़ा शुमार होगा, और अगर ना बदले तो ज्यादा शुमार होगा। तो यहां मुमकिन है कि कोई बर्तन हो जिसमें नजासत गिर जाए और उसका रंग जायका अबो ना बदले, तो इमाम मालिक के नजदीक ये पानी ज्यादा शुमार होगा। और मुमकिन है कि कोई बड़ी झेल हो और इसमें नजासत गिर जाए और पानी का रंग जायका अबो बदल जाए, तो इस सूरत में यह पानी थोड़ा शुमार होगा। तीसरी राय शाफिया और हिनाबिल्ला का मजहब है। उन्होंने कहा कि थोड़े और ज्यादा पानी के दरमियान हद यह है कि अगर पानी 2 क्लुआ हो जाए तो वो ज्यादा शुमार होगा, और अगर 2 क्लुआ ना पहुंचे तो वो थोड़ा शुमार होगा। उन्होंने इस पर दलील क्या पेश की। उन्होंने इस हदीस से दलील दी जो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बियाबान में मौजूद पानी के बारे में पूछा गया, यानी वो पानी सहरा में हो या जमीन के किसी भी हिस्से में हो, और इसमें दरिंदे और जानवर आकर पानी पीते हो। यानी कुछ दरिंदे आकर इसमें से पीते हैं, कुछ जानवर आकर इसमें से पीते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी 2 क्लुआ हो जाए तो वो गंदगी को नहीं उठाता, और एक रवायत में है इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद मुकर्रर फरमा दी। बल्कुल 3 से मुराद ये है कि जो पानी 2 कलोहे से कम हो वो नापाक होता है, क्योंकि अगर 2 कलोहे और उससे कम पानी का हुक्म एक जैसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तायन का कोई फायदा ना होता। और उन्होंने कहा कि 2 कलोहे के पानी को इंसान नजासत से महफूज रख सकता है मखसूस हालात में, यानी मसलन इसे किसी बर्तन में, जेरुक में या किसी और चीज में रख सकता है, जबकि ज्यादा पानी को नजासत से महफूज रखना मुमकिन नहीं।
बस इसने ऐसा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कलोहे को कम और ज्यादा पानी के दरमियान हद फासिल मुकर्रर फरमाया। हाफिज इब्न हजर रहमाउल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि पानी नजासत नहीं उठाता, इसका मतलब यह है कि पानी में नजासत गिरने से वो नापाक नहीं होता। और यह भी कहा कि इसका मतलब यह है कि पानी नजासत को कबूल नहीं करता बल्कि इसे खुद से दूर कर देता है। अच्छा, हमने ये अकवाल जिक्र किए हैं। सही कौल और अल्लाह बेहतर जानता है वही पहला कौल है। ये मालिकिया का मजहब है और इब्न तैमिया और दीगर उलमा का भी यही इंतखाब है। नुक्ता तब्दीली है, यानी अगर पानी का रंग जायका अबो बदल जाए तो इस वक्त पानी नापाक हो जाता है। यानी अगर पानी में नजासत गिर जाए, अगर ना पानी का रंग बदले, ना जायका बदले, ना बो बदले, तो इस वक्त पानी पाक है। और अगर पानी बदल जाए तो फिर वो नापाक हो जाता है। तो असल चीज पानी के बदलने पर है, ना कि 2 क्लुआ इससे कम या ज्यादा पर, क्योंकि हमारे पास मतारिज अहादीस मौजूद है और इस हदीस के बारे में भी उलमा में इख्तिलाफ है कि आया ये साबित है या नहीं। इसलिए पहला कौल ही मोतबर है। मालिकी का मजहब और बाज उलमा का भी यही है कि असल चीज पानी के बदलने पर है। बस अगर पानी में कोई नजासत गिर जाए और इससे पानी बदल जाए तो वो नापाक हो जाता है और इससे पाकी हासिल करना जायज नहीं। और अगर पानी नहीं बदला तो फिर वो पानी पाक है और उससे पाकी हासिल करना जायज है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के घर में पानी का एक बर्तन है और फर्ज करें इसमें एक कतरा पेशाब कोई और नापाक चीज खून का कतरा गिर जाए, तो अगर ना पानी का रंग बदला, ना इसका जायका बदला और ना उसकी बो बदली, तो इस सूरत में इस पानी से पाकी हासिल करना जायज है। अच्छा, हमारे पास एक और मसला भी है और वो ये है कि नजासत मिले हुए पानी का हुक्म किया है जब वो बहता हो या रुका हुआ हो। यानी तो पानी रुका हुआ है और उसके पास कोई मुर्दार चीज है या इसके पास कोई नजासत है, अब फिर पानी बह रहा है और वो नजासत पर बह रहा है। इस मामले में उलमा ने पानी के नजासत से मिलने के हुक्म में चाहे वो बहता हो या रुका हुआ इख्तिलाफ किया है। सबसे पहले हनफी फुकहा का मौकिफ ये है। हनफिया ने इसमें फर्क किया है कि पानी बहता हुआ है या रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर पानी में नजासत गिर जाए और वो पानी बहता हुआ हो और वो नजासत नजर ना आ रही हो, यानी हम इसे देख नहीं रहे और ना ही पानी की किसी सिफत में कोई तब्दीली आई हो, ना पानी का रंग बदला है, ना जायका, ना बो, तो इस सूरत में वो पानी बिल्कुल पाक है। यानी जैसे अगर कोई इंसान मसलन शराब पेशाब कोई और चीज हो, तो इस सूरत में जब तक वो नजर ना आए पानी नापाक नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस पानी से वजू करना जायज है, चाहे इसी जगह से करे जहां नजासत गिरी हो या दूसरी तरफ से। यानी फर्ज करें कि कोई शख्स यहां पेशाब करता है और दूसरा शख्स मुखालिफ सम्त में है, तो जब तक पानी का रंग, जायका, आबो इस जैसी कोई चीज नहीं बदली और नजासत नजर नहीं आई, तो इस पानी से पाकी हासिल करना जायज है। मालिकी ने कहा कि थोड़ा पानी, यानी वो पानी जो वजू गुस्ल के बर्तन के बराबर इससे कम हो, अगर इसमें थोड़ी सी नजासत पड़ जाए, मसलन एक कतरा पेशाब, खून वगैरह, और उसने पानी को तब्दील न किया हो, तो इस सूरत में इस पानी को हदस दूर करने, नजासत दूर करने के लिए इस्तेमाल करना मकरूह है। यानी यहां मालिकी ने क्या कहा, यहां मकरूह का मतलब यह है कि इस्तेमाल करना जायज तो है लेकिन मकरूह है। उन्होंने कहा कि यह मकरूह होना तहारत मसनूना मुस्तहब तहारत जैसे अमाल पर मौकूफ है। और जहां तक इस पानी के आम इस्तेमालात का ताल्लुक है, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, कोई और काम, तो इस सूरत में किया है, इसमें कोई कराहत नहीं है। और उन्होंने कहा कि उनके नजदीक कराहत 7 शराइत के साथ मुक़य्यद है। सबसे पहली शर्त यह है कि जिस पानी में नजासत पड़ी हो वो थोड़ा हो, इस सूरत में कराहत नहीं है। और यह कि इसका कोई माखज़ ना हो, जैसे कुनवा, यानी वो कुनवे से ना निकला हो, और यह कि वो बहता हुआ ना हो। अगर वो बहता हुआ हो तो फिर कोई कराहत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पानी को ऐसे काम में इस्तेमाल करना मकसूद हो जो तहारत पर मौकूफ हो, जैसे हदस को दूर करना, नजासत का हुक्म खत्म करना, वजू, मसनून गुस्ल करना। अगर उन 7 शराइत में से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए तो इस सूरत में इस पानी का इस्तेमाल बिला कराहत जायज है। इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि अगर पानी बहता हुआ हो और इसमें नजासत पड़ जाए लेकिन इसका रंग, वो जायका ना बदले, तो इसका इस्तेमाल मकरूह नहीं है। यानी मसलन कोई दरिया, नहर, कोई और बहता हुआ पानी हो और इसमें नजासत हो, मसलन अल्लाह आपको इज्जत दे, इसमें कोई मुर्दा कुत्ता हो और पानी इस पर से बह जाए, या कोई मुर्दार चीज हो या कुछ और, तो इस सूरत में अगर पानी बहता हुआ हो तो उसका इस्तेमाल मकरूह नहीं समझा जाता। कलोतीन और उससे कम मिकदार, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह हद मुकर्रर ना की जाती तो इसमें कोई फायदा ना होता। और उन्होंने कहा कि कलोतीन को इंसान नजासत से महफूज रख सकता है मखसूस हालात में, यानी मसलन इसे किसी बर्तन में, जेरुक में या किसी और चीज में रखा जा सकता है, और ज्यादा मिकदार को नजासत से महफूज रखना मुमकिन नहीं होता।
تو اس لیے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوتین کو کم اور زیادہ کے درمیان ایک حد مقرر کر دی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس نے خبث نہیں اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا بلکہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ صحیح قول، اور اللہ بہتر جانتا ہے، پہلا قول ہی ہے۔ یہ مالکیہ کا مذہب ہے، اور ابن تیمیہ اور دیگر علماء کا بھی یہی انتخاب ہے کہ اصل اعتبار پانی کے بدلنے کا ہے، یعنی اگر پانی کا رنگ، ذائقہ، آب و بدل جائے تو اس وقت پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی اگر پانی میں نجاست گر جائے، اگر پانی کا رنگ، ذائقہ، آب و نہ بدلے تو اس وقت پانی پاک رہتا ہے، اور اگر پانی بدل جائے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اصل اعتبار پانی کے بدلنے کا ہے، نہ کہ دوقلوا ہونے آنا ہونے کا، کیونکہ ہمارے پاس اس بارے میں متعارض احادیث ہے، اور علماء کے درمیان بھی اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ثابت ہے یا نہیں۔ اس صورت میں پہلا قول ہی معتبر ہے۔ مالکیہ اور بعض علماء کا مذہب ہے کہ اصل اعتبار پانی کے بدلنے کا ہے، بس اگر پانی نجاست کے گرنے سے بدل جائے تو وہ ناپاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں، اور اگر نہ بدلے تو پھر پانی پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس گھر میں پانی کا برتن ہے، مثلا اگر اس میں پیشاب کا قطرہ، کوئی اور ناپاک چیز، خون کا قطرہ گر جائے، اور اس صورت میں نہ پانی کا رنگ بدلا، نہ اس کا ذائقہ بدلا، نہ اس کی بو بدلی، تو اس حالت میں اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ اچھا، ہمارے پاس ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجاست ملے ہوئے پانی کا حکم کیا ہے، چاہے وہ بہتا ہوا ہو یا ٹھہرا ہوا۔ تو پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی مردار چیز ہے یا اس کے پاس کوئی نجاست ہے، اب پھر پانی بہ رہا ہے اور وہ نجاست پر بہ رہا ہے، تو یہاں علماء نے بہتے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست ملنے کے حکم میں اختلاف کیا ہے۔ سب سے پہلے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ انہوں نے پانی کے بہنے اور ٹھہرنے میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پانی میں نجاست گر جائے اور وہ پانی بہتا ہوا ہو اور نجاست نظر نہ آ رہی ہو، یعنی ہم اسے دیکھ نہ سکیں، اور پانی کی کسی صفت میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، نہ پانی کا رنگ، نہ پانی کا ذائقہ، اور نہ ہی پانی کی بو، تو اس صورت میں وہ پانی پاک ہے، بالکل اسی طرح جیسے اگر انسان شراب، پیشاب وغیرہ میں ہو اور وہ اسے نہ دیکھے تو اس حالت میں وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، چاہے وہ اسی طرف سے وضو کرے جہاں نجاست گری ہو، دوسری طرف سے وضو کرے، یعنی فرض کریں کہ کوئی شخص یہاں پیشاب کر رہا ہے اور دوسرا شخص مخالف سمت میں ہے، جب تک پانی کا رنگ، پانی کا ذائقہ، پانی کی بو، اس جیسی کوئی اور چیز تبدیل نہ ہو اور نجاست نہ دیکھی جائے اور نہ ہی نظر آئے، تو اس صورت میں اس پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے۔ مالکیہ نے کہا ہے کہ تھوڑا پانی، یعنی وہ پانی جو وضو غسل کے برتن کے برابر اس سے کم ہو، اگر اس میں تھوڑی سی نجاست پڑ جائے، مثلا پیشاب کا ایک قطرہ، کوئی اور چیز، خون کا قطرہ، اور اس سے پانی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو اس صورت میں اس پانی کو حدث دور کرنے، نجاست دور کرنے کے لیے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ یعنی یہاں مالکیہ نے اس معاملے میں کراہت کا حکم دیا ہے، یعنی یہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکم اس طہارت پر موقوف ہے جو فرض مستحب ہو، اور جہاں تک اس پانی کے عام استعمالات، مثلا کھانا پکانے، کپڑے دھونے، کسی اور چیز میں استعمال کا تعلق ہے، تو اس صورت میں اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک کراہت 7 شرائط کے ساتھ مقید ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پانی جس میں نجاست پڑی ہے تھوڑا ہو، تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے، اور یہ کہ اس پانی کا کوئی مستقل منبع نہ ہو، جیسے کنواں، یعنی وہ کنویں سے نہ نکلا ہو، اور یہ کہ وہ پانی بہتا ہوا نہ ہو، اگر وہ بہتا ہوا ہو تو پھر کراہت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پانی کو ایسے کام میں استعمال کرنا مقصود ہو جو طہارت پر موقوف ہو، جیسے حدث کو دور کرنا، نجاست کا حکم دور کرنا، وضو کرنا، مسنون مستحب غسل کرنا۔ بس اگر ان ساتوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو اس صورت میں اس پانی کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ اگر پانی بہتا ہوا ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے لیکن اس کا رنگ، بو، ذائقہ نہ بدلے تو اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے۔ یعنی مثلا کوئی ندی، نہر، کوئی اور بہتا ہوا پانی ہو اور اس میں نجاست ہو، یا مثلا اللہ آپ کو عزت دے کوئی مردہ کتا ہو اور پانی اس پر سے گزر جائے، یا کوئی مردار کوئی اور چیز ہو، تو اس صورت میں اگر پانی بہتا ہوا ہو تو مالکیہ کے نزدیک اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے۔ ملکیت۔ تیسرا مسلک شافعیہ کا مسلک۔ شافعیہ کا کہنا ہے کہ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہو اور نجاست ایسی ہو کہ آنکھ اسے دیکھ سکے، یعنی انسان کی آنکھ اسے شراب، پیشاب، کسی ایسے مردار کی صورت میں دیکھ سکے جس میں خون بہتا ہو،
और पानी की किसी एक सिफत में तब्दीली आ जाए, जैसे पानी का जायका, रंग अब वो बदल जाए, तो इस सूरत में पानी नापाक हो जाएगा। और अगर पानी में कोई तब्दीली ना आए और वो 2 क्लुआ से कम हो तो वो भी नापाक है। यानी अगर इस पानी में नजासत गिर जाए और वो पानी 2 क्लुआ से कम हो तो इस सूरत में वो नापाक हो जाएगा, और अगर वो 2 क्लुआ इससे ज्यादा हो तो वो पाक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पानी बहता हुआ हो तो ये हुक्म 2 क्लुआ की हालत में है। अगर पानी बहता हुआ हो और उसमें कोई बहती हुई नजासत हो, जैसे कि बदबूदार मुर्दार, तो मुर्दार से पहले वाला पानी पाक है और मुर्दार के बाद वाला पानी भी पाक है। और जो पानी मुर्दार के इर्द गिर्द हो, मसलन इस नजासत के इर्द गिर्द हो, उन्होंने कहा कि जो पानी नजासत के ऊपर, नीचे, दाएं और बाईं तरफ हो, अगर वो 2 क्लुआ हो और इसमें कोई तब्दीली ना आई हो तो वो पाक है, और अगर वो 2 क्लुआ से कम हो तो वो नापाक है। यानी सादात शवाफा के नजदीक कायदा यह है कि अगर पानी में नजासत गिर जाए और वो 2 क्लुआ से कम हो तो वो नापाक है, और अगर वो 2 क्लुआ इससे ज्यादा हो तो वो पाक है। हिनाबिल्लाह का मसलक, उन्होंने कहा कि अगर पानी नजासत के मिलने से बदल जाए तो वो नापाक है, क्योंकि ये एक मुत्तफिक अलैहि बात है। और अगर इसमें कोई तब्दीली ना आए और वो थोड़ा हो तो इस बारे में इमाम अहमद रहमाउल्लाह से 2 रिवायतें हैं। पहली रवायत यह है कि इस हालत में पानी नापाक हो जाता है, और यही रवायत उनके नजदीक मजहब है। और दूसरी रवायत यह है कि इस हालत में पानी नापाक नहीं होता, जैसा कि इमाम मालिक का कौल है। इमाम मर्दीवी रहमाउल्लाह ने अल इंसाफ में फरमाया कि यह इख्तिलाफ साकिन पानी के बारे में है, जबकि हम इस वक्त जारी पानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जारी पानी के बारे में इमाम अहमद से मनकूल है कि इसका हुक्म भी साकिन पानी जैसा है। यानी अगर सारा पानी 2 क्लुआ के बराबर हो तो इसका हुक्म भी साकिन पानी जैसा है। अगर 2 कुल्ला इससे ज्यादा हो तो इस सूरत में वो नापाक नहीं होता, और अगर 2 क्लुआ से कम हो तो इस हालत में नापाक हो जाता है। और यही हिनाबिल्लाह के नजदीक मोतमिद मजहब है। और इसमें सही बात यह है भाइयों कि असल एतबार पानी के बदलने का है, यानी पानी में तब्दीली का। अगर पानी बदल जाए, यानी इसका रंग, जायका, अब नजासत के बहाव की वजह से बदल जाए, तो इस वक्त पानी नापाक हो जाता है, वरना पानी नापाक नहीं होता और इंसान इससे तहारत हासिल कर सकता है। यानी अगर किसी जगह नजासत हो, या मसलन कोई मुर्दार नदी या नहर में हो और पानी इस पर से गुजर जाए, ना तो पानी का रंग बदला हो और ना उसका जायका बदला हो और ना ही पानी की बोबदली हो, तो इस सूरत में इंसान इस पानी से तहारत हासिल कर सकता है, वरना नहीं। अब हमारे पास एक और मसला है, और ये एक अहम मसला है, और वो है पाक पानी के बर्तनों में नापाक पानी के मिल जाने, बर्तनों के मुश्तबा होने का हुक्म। यानी फर्ज करें कि किसी के पास 5 बर्तन हैं और इससे यकीन है कि इनमें से 1, 2 या 3 में नापाक पानी है और बाकी में पाक पानी है, लेकिन पानी का रंग, जायका अब वो नहीं बदली। यहां फुकहा का इस बात में इख्तिलाफ है कि आया बर्तन एक दूसरे के साथ मिलाया गया था, यानी बर्तन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और उनमें से कुछ बर्तनों में पाक पानी था और कुछ में नापाक पानी था, और इस शख्स पर मामला मुश्तबा हो गया। वो ये नहीं जान सका कि कौन सा पानी पाक है और कौन सा नापाक, और उसके पास कोई और पानी हासिल करने की भी कुदरत नहीं है। अगर उसके पास कोई और पानी होता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन इसके पास सिर्फ यही पानी है, तो क्या उसके लिए इन बर्तनों के पानी से पाकी हासिल करना जायज है या नहीं? यहाँ अहल इल्म के 5 अकवाल हैं। पहला कौल यह है कि इस पर लाजिम है कि वो इज्तिहाद और तहकीक करे ताकि उनमें से पाक पानी को पहचान सके। अगर इसने कोशिश की और किसी निशानी की बुनियाद पर इस पर गालिब गुमान हो गया कि इनमें से एक पानी पाक है, तो इससे पाकी हासिल करना जायज है, वरना नहीं। ये किसका कौल है? ये जमहूर शाफिया का कौल है, और इमाम इब्न अलम्बाज सहनवन और इब्न अल अरबी मालिके में से इसी के कायल हैं। ये इस वक्त है जब पानी आपस में मिल गया हो, यानी जब इख्तिलात हो गया हो। उन्होंने कहा कि चाहे पाक पानी की तादाद ज्यादा हो या कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि पाक पानी का 1 बर्तन है और नापाक पानी के 3 बर्तन हैं, 3 और 3 हैं, 5 और 1 है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई इश्काल नहीं, चाहे तादाद बराबर हो या ना हो। तो इस सूरत में इस पर लाजिम है कि वो तहकीक करे। इसी तरह यही हुक्म खानों और कपड़ों के बारे में भी है। यानी मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि कुछ खाने पाक हैं और कुछ नापाक हैं, इससे चाहिए कि वो हरकत करे। इसी तरह मिसाल के तौर पर कपड़ों में 5 कपड़े हैं, इससे यकीन था कि इनमें से 1 कपड़े पर नजासत लगी हुई है, तो इस सूरत में इस पर लाजिम है कि वो हरकत करे। और उन्होंने इस पर दलील ये दी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, फिर अगर तुम पानी ना पाओ तो तयम्मुम करो।
उन्होंने कहा कि यह शख्स पानी पाने वाला है, इसलिए इसके लिए तयम्मुम जायज नहीं और इस हालत में इस पर इज्तिहाद करना वाजिब है। उन्होंने कहा कि तहारत नमाज की सेहत की शराइत में से एक शर्त है और इस तक इज्तिहाद के जरिए पहुंचा जा सकता है। तो इस सूरत में इस पर लाजिम है कि वो इज्तिहाद करे जैसे क़िबला के मामले में किया जाता है। यानी अगर इंसान किसी ऐसी जगह हो जहां इसे क़िबला मालूम ना हो तो इस पर लाजिम है कि वो तहकीक और इज्तिहाद करे। दूसरा कौल, ये हनफिया का मजहब है और इमाम अबू अली अल-जाद अल-हंबली का भी यही कौल है कि अगर पाक पानी के बर्तनों की तादाद नापाक पानी के बर्तनों से ज्यादा हो तो इज्तिहाद और तहकीक करना वाजिब है। यानी मसलन अगर हम फर्ज करें कि पाक पानी के बर्तन 3 हैं और नापाक पानी के बर्तन 2 हैं, तो इस सूरत में इस पर इज्तिहाद और तहकीक करना वाजिब है। लेकिन अगर पाक पानी के बर्तनों की तादाद नापाक पानी के बर्तनों के बराबर हो या इससे कम हो, मसलन 3-3 नापाक, यानी नापाक पानी के बर्तन 3 हो और पाक पानी के बर्तन 2 इससे कम हो, तो उन्होंने कहा कि इस सूरत में इसके लिए तहकीक करना जायज नहीं, बल्कि इस हालत में इसे तयम्मुम की तरफ मुंतकिल होना चाहिए। और भाइयों, ये सब इज्तिहादी मसाइल हैं, उन पर हमारे पास शरीयत से कोई वाज़ेह नसूस नहीं है, बल्कि ये सब इज्तिहादी मसाइल हैं। तीसरा कौल मालिकी के इमाम सिनून के 2 कौल में से एक है और ये इमाम अबू सौर और शाफी के मजनी का कौल है और ये इमाम अहमद का कौल और रवायत है। और इमाम अहमद के अक्सर असहाब ने कहा है कि इसके लिए इस सूरत में मखलूत पानी की तहकीक करना जायज नहीं है, लेकिन जब वो पूरी कोशिश करता है या इसका इंतखाब करता है तो इसकी तहकीक नहीं करता, बल्कि इसकी तहकीक नहीं करता, उनको और तयम्मुम करता है। यानी वो ये सब कुछ छोड़ दे और तयम्मुम करे। और उन्होंने कहा कि अगर वो इज्तिहाद करे तो मुमकिन है कि नापाक पानी में पड़ जाए, इसलिए इज्तिहाद करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि पाक और नापाक पानी में शबा हो गया है तो इज्तिहाद जायज नहीं, जैसे कि अगर पानी और पेशाब में शबा हो जाए। लेकिन इन लोगों के दरमियान भी इख्तिलाफ है। इमाम अहमद से एक रवायत में मनकूल है कि वो तयम्मुम न करे जब तक पानी ना मिल जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना उताल ने फरमाया है, फिर अगर तुम पानी ना पाओ तो तयम्मुम करो। और ये शख्स तो पानी पा रहा है, इसलिए पहले पानी तलाश करे, फिर उसके बाद तयम्मुम करे। दूसरी रवायत यह है कि इसके लिए इससे पहले भी तयम्मुम करना जायज है। इमाम इब्न कुद्दामा फरमाते हैं कि यही बात सही है, क्योंकि वो पाक पानी इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं है। और इमाम सहनवन, अबू सौर और मजनी शाफिया में से कहते हैं कि इस हालत में इसके लिए तयम्मुम करना और नमाज पढ़ना जायज है और इस पर नमाज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे पानी ना मिले, क्योंकि पानी का मौजूद होना ऐसे ही है जैसे पानी मौजूद ही ना हो। चौथी राय इमाम इब्न मकशून की है और यह इमाम सहनवन की मालिकी में दूसरी राय है कि वो नापाक बर्तनों की तादाद के बराबर और एक बर्तन ज्यादा लेकर वजू करें। इसका क्या मतलब है? यानी मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि हमारे पास 5 बर्तन हैं और उनमें से 2 में यकीनी तौर पर नजासत है, यानी हमें यकीन है कि उनमें नजासत है। अब तीसरा यह है कि अगर अब से कहा जाए कि एक बर्तन से वजू करे, फिर गुस्ल करे, फिर दूसरे बर्तन से वजू करे और नमाज पढ़े, फिर तीसरे बर्तन से वजू करे और नमाज पढ़े, तो इस सूरत में यकीनी तौर पर उसने एक नमाज पाक पानी से पढ़ी है और इस वक्त ये दुरुस्त है कि वो नापाक बर्तनों की तादाद के बराबर और एक बर्तन ज्यादा लेकर वजू करे। लेकिन जरूरी है कि वो दूसरे और तीसरे बर्तन से वजू करे और फिर नमाज पढ़े? नहीं, जरूरी है कि वो वजू करे और नमाज पढ़े, फिर वजू करे और नमाज पढ़े, फिर वजू करे और नमाज पढ़े। उन्होंने कहा कि इस सूरत में आदमी के पास यकीनी तौर पर पाक पानी है और उसके इस्तेमाल का यकीन सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब वो नापाक बर्तनों की तादाद के बराबर और एक बर्तन ज्यादा लेकर वजू और नमाज पढ़े। इस वक्त इस पर यही लाजिम आता है। पांचवा कौल जो शाफिया के नजदीक कमजोर राय है, यह है कि इंसान को इख्तियार है कि जिससे चाहे तहारत हासिल कर ले बगैर किसी इज्तिहाद आगुमान के, यानी किसी भी एक से वजू कर ले और बात खत्म। ये कौल आमतौर पर किसके नजदीक कमजोर है? आम शाफी उलमा के नजदीक। और इस बारे में सही बात मेरे भाई और अल्लाह बेहतर जानता है, यह है कि इस पर इज्तिहाद और तहकीक करना लाजिम है और उसके लिए जायज नहीं कि बगैर इज्तिहाद के उनमें से किसी एक से तहारत हासिल करे, बल्कि इसे चाहिए कि इज्तिहाद करे यहां तक कि इसके गुमान में किसी एक की तहारत किसी जाहिर अलामत से गालिब आ जाए। मसलन वो कहता है कि जब मैं इस रास्ते से आया था तो ये बर्तन यहां था, और मसलन कुत्ता, अल्लाह आपको महफूज रखे, यहां से गुजरा था, तो हो सकता है कि कुत्ता इसी ने मुंह डाल गया हो तो वो बर्तन नापाक हो गया हो मसलन। यानी वो तहकीक करे और वही अमल करे जिससे इसका गुमान गालिब हो कि ये नापाक है और ये पाक है। अगर इसे यकीन ना हो या उसके गुमान में किसी एक बर्तन की तहारत गालिब ना आए तो इस सूरत में वो वजू करे और फिर जितने बर्तन नापाक हैं उनकी तादाद के बराबर और एक बर्तन ज्यादा के हिसाब से नमाज पढ़े। यानी यहां मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि 5 बर्तन हैं, उनमें से 2 नापाक हैं और 3 पाक हैं, तो इस सूरत में वो वजू करे और नमाज पढ़े, फिर दोबारा वजू करे और नमाज पढ़े, इस तरह कि इसे यकीन हो जाए कि इसने 2 नमाजें ऐसे पानी से पढ़ी हैं जो मुमकिन है दोनों नापाक हों, फिर तीसरे बर्तन से वजू करे और नमाज पढ़े।
تو اس صورت میں ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس نے ایک بار پاک پانی کے برتن سے وضو کیا اور نماز پڑھی ہے، اور یہ قول شافعیہ کے مذہب کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے، اور ابن الانباز سہنین اور ابن العربی کے مالکیہ میں سے اقوال کے ساتھ بھی، اور ابن مکشوم کے مالکیہ کے قول کے ساتھ بھی۔ یعنی یہ قول جو میں نے اختیار کیا ہے یہ ان تمام اقوال کے درمیان جمع ہے، یعنی وہ کوشش کرے اور اجتہاد کرے، پھر اگر اسے اس میں کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اس صورت میں وہ ناپاک پانی کے برتنوں کی تعداد کے برابر اور ایک برتن زیادہ وضو کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاک پانی اس پانی سے مشتبہ ہو جائے جس کی طہارت باطل ہو چکی ہو، یعنی ہمارے پاس پاک پانی ہے اور ایک ایسا پانی ہے جو پاک تو ہے مگر ناپاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اگر پاک پانی اس پانی سے مشتبہ ہو جائے جس کی طہارت باطل ہو چکی ہو تو ہر ایک برتن سے مکمل وضو کرے، یعنی اس برتن سے وضو کرے اور فارغ ہو جائے، پھر دوسرے برتن سے وضو کرے اور فارغ ہو جائے، پھر ایک نماز پڑھے، کیونکہ دوسرا پانی پاک ہے ناپاک نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ وضو کر لے۔ فرض کریں اس کے پاس ایک برتن ہے جو پاک ہے اور دوسرا برتن ہے جو صرف طاہر ہے، تو اس صورت میں ایک بار اس برتن سے وضو کرے اور ایک بار دوسرے برتن سے وضو کرے، پھر صرف ایک نماز پڑھے۔ فرض کریں کہ وہ 3 آیت سے زیادہ ہیں، تو پھر وہ کس سے وضو کرے؟ کس سے؟ 2 پاک برتنوں سے وضو کرے اور تیسرے سے بھی وضو کرے۔ اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان برتنوں میں سے وضو کرے جب ایک برتن زیادہ ہو اور ایک ہی نماز پڑھے، اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باب طہارت میں ہمارے ساتھ آخری مسئلہ یہ ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے وضو سے وضو کرے یا مرد عورت کے بچے ہوئے غسل سے غسل کرے، یعنی عورت کے بچے ہوئے غسل سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں جو استعمال شدہ پانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی جو اعضاء سے ٹپک کر گرتا ہے، یعنی میں وضو کر رہا ہوں، جو پانی ٹپک کر گرتا ہے اسے پانی کہا جاتا ہے، استعمال شدہ پانی۔ لیکن طہارت کا بچا ہوا پانی کیا ہے؟ مثلاً فرض کریں کہ عورت کے پاس کوئی ہانڈی ہے یا تشت ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس نے اس پانی سے وضو کیا اور غسل کیا، جو پانی بچ گیا اسے فضل الطہور کہا جاتا ہے، بچا ہوا پانی فضل الطہور کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس 2 حالتیں ہیں، ایک حالت یہ ہے کہ مثلاً عورت اور مرد دونوں ایک ہی پانی سے وضو کرتے ہیں، یعنی وہ بھی وضو کر رہی ہے اور میں بھی وضو کر رہا ہوں۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا مرد کے لیے اس طریقے سے وضو کرنا جائز ہے۔ تو علماء کے درمیان اختلاف کس بات میں ہے؟ اس بارے میں کہ اگر عورت نے اس پانی میں اکیلے وضو اور غسل کیا ہو تو کیا اس بچے ہوئے پانی سے مرد کے لیے غسل اور وضو کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں ہمارے پاس 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول جمہور فقہ یعنی احناف، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے ایک روایت کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، چاہے وہ پانی میں اکیلی رہی ہو، کیونکہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی سیدہ میمونہ پہلے غسل کرتی پھر باہر آ جاتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے اور اسی پانی سے غسل فرماتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ہی برتن سے اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ اور امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، اس کا قول باطل ہے، کیونکہ جب دونوں ایک ہی برتن سے اکٹھے پانی لیتے تھے تو ہر ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر رہا ہوتا تھا۔ دوسرا قول حنابلہ کے نزدیک معتمد مذہب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عورت نے پانی کو اکیلے استعمال کیا ہو تو مرد کے لیے اس بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، لیکن اگر دونوں اکٹھے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی حنابلہ اور جمہور اختلاف جب عورت نے پانی کو اکیلے استعمال کیا ہو، لیکن اگر سب اکٹھے ہوں تو کوئی اشکال نہیں۔ انہوں نے اس پر یہ دلیل دی کہ حکم بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو بہت سے علماء صحیح قرار دیتے ہیں اور امام ابو دیود اور نسائی نے اس سے استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان احادیث کو جمع کیا اور فرمایا کہ ممانعت والی احادیث اس پانی پر محمول کی جائے جو وضو کے دوران اعضاء سے ٹپک کر گرا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا، اور اجازت والی احادیث اس پانی پر ہیں جو باقی بچ جائے۔
انہوں نے کہا کہ اسی طرح امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی جمع کیا، اب پھر ممانعت کو تنزع پر محمول کیا جائے تاکہ دلائل میں تطبیق ہو سکے۔ ہمارے پاس جواز اور ممانعت دونوں کے دلائل ہیں۔ یہاں جو ممانعت آئی ہے اسے تنزع پر محمول کیا جائے نہ کہ حرمت پر۔ صحیح ہے کہ دونوں اقوال میں تطبیق دی جائے اور دونوں احادیث پر عمل کیا جائے۔ بہتر ہے کہ دونوں احادیث پر عمل کیا جائے۔ رہا مسئلہ کہ عورت مرد کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے وضو کرے تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ یعنی فرض کریں کہ مرد نے وضو غسل کیا اور اس میں کچھ پانی بچ گیا تو اس صورت میں عورت کے لیے اس بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ عورت کا مرد کے بچے ہوئے پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ یہ بات اجماع ہے۔ لیکن مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کرنا، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت اور صحابہ پر اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم برتنوں کے احکام اور استنجا کے آداب کے بارے میں بات کریں گے۔